Всем привет, дорогие мои, с вами Сол, мы продолжаем проходить Mass Effect 3. В прошлой серии мы практически безрезультативно поговорили с Советом. Так, куда бы нам? Вот, до Нормандии. Но мы заручились поддержкой хотя бы одного советника турианского, если мы выполним очередное его задание. Поможем одному из их советников выбраться с планеты, и тогда он, собственно, выступит за нас в Совете Цитадели. Да, это все неприятно, да, все это время, пока мы этой дурой будем заниматься, будут умирать люди. Но кому? Какое дело? Это ж политика. Кто-то там еще про деньги, про долги говорит. Я бы не знаю, в такой ситуации, где я. Как-то обстановка сменилась слишком резко. Ребенок? Это тот самый пацан с земли, который погиб, когда мы с ней улетали. По сути, бросили. Но это явно сон Шепарда. Неужели на нем такой груз вины? Вот черт подери. Ну да, это не могло быть не тяжело. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Counselor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Честно говоря, бывало и лучше. I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? Люди. When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Блин, Лиара, спасибо, что ты тут. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard, I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. Не говори уж. I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was part of the team retrofitting the Normandy after you turned it over to the Alliance. Ну, приятно познакомиться. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Slow down, Specialist Trainer. You're doing fine. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance regs now, and it has new, top-of-the-line, quantum entanglement communicators. In fact, Admiral Anderson had intended to use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under В общем, you, такая Commander. застенчивая очень девушка. That is, they only sent me here to oversee the retrofits. Shepard,
Some of our systems require further testing, and specialist trainer has been extremely effective during Блин, по installation. Сузе я тоже I would соскучился. prefer that she remain. Да, конечно, мы ее оставим. О чем речь? Oh, wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. А что тебе Джокер про нее Requested сказал? that I pretend to be a simple VI to protect myself. I apologize for the deception. Thanks, Edie. В общем, And приколы I между ними не apologize for all закончились. those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the Ну, мостик. CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. Ничего не изменилось вроде. You can also check your messages at your private terminal. А вот что-то The новенькое. War Room houses a strategic command center for mission-specific intel and war analysis. Угу. Тоже что-то The shuttle новое. bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Слушай, как много всего прям на меня навалилось посреди ночи. Я спал. Ну ладно. Вроде приятные ребята у нас в команде. Commander, Udina updated me on your meeting with the Council. Sounds like they're running scared. От них никакого толка. The Council has been a pain in my ass from day one. I'm done with them. Then what's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit meeting with the Asari and Solarians. I'll bypass the Council and appeal directly to their Вот. leadership. Самое правильное. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, В общем, да, supplies, сейчас каждый свою лепту whatever должен you внести. can get. We need to keep hitting the Reapers Тут уже не армия before сражается, тут they're вся раса open. сражается. Неважно кто Buy ты. us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. Пока мы все это делаем, как там Земля будет? What about Earth, sir? We'll just have to hope Anderson and what's left of the Alliance forces Да, блин, там can hold вся out планета until сейчас we на deal with Андерсоне the держится. enemy. Вообще I вся. understand. Good. Then make Он it герой. happen, Commander. I'll be expecting regular updates on your progress. Hack it out. До встречи, Хаггет. Да, это новая комнатка. Мы еще ее не видели толком. Боевой терминал. Военные ресурсы. Это все бойцы, оружие, армии и флоты, которые встали на вашу сторону. От того, насколько эффективно эти ресурсы выступят в решающей битве, зависит общая готовность галактики. То есть, ну, без каких-либо спойлеров, я сам очень мало знаю об игре, на самом-то деле. Но вот какая у нас будет концовка, зависит напрямую от наших сил. То есть не только от наших решений, но и от того вообще, сколько у нас с нами ребят. Видите, минимум можно набрать вот столько. Но это, конечно же, будет просто катастрофически мало. Чтобы отбить Землю, я собираюсь набрать вот по максимуму все. Также тут есть общий индекс готовности. То есть вот у нас войск вот столько, а еще мы можем их в 1,5 раза сильнее сделать, да? Точнее даже в 2 раза сильнее. То есть она, вот эта серенькая, это просто у нас они не настолько готовы. Это как раз таки отсылает к коллективной игре. Ну, я говорил в самой первой серии, то что когда по сети играем, мы будем улучшать вот этот вот показатель. Так, инженерный корпус, 103-е подразделение морской пехоты, 1-й флот Альянса, 3-й, 5-й. А все остальные, то есть все остальные до 103-го, 2-й, там, 4-й флот, их уже нет. То есть, представляете, как мало? Это все оставшиеся силы людей. Инженерный корпус, 103-е подразделение, 3 флота. Так, еще у нас от Альянса военные репортеры, Нормандия, собраны минералы и журналист. Ага.
То есть, видите, здесь не только войска, но и вообще любые ресурсы, которые нам предоставляет именно Альянс. Вот. И тут будут появляться другие, если кто-то, собственно, у нас появится. В общем, надеюсь, я более-менее, хотя бы вкратце, понятно объяснил, как Mass Effect работает. Просто это не похоже ни на что, чтобы, ну, голову заговорилось. Ни на что, что было до этого. Come on, Sarah. If Thestia was lost and Earth hadn't been touched yet, you can be damn sure we'd be guarding our own borders. Да, я согласен. Даже если бы у них была возможность, нам бы не помогли. Commander, the Alliance has found a new Cerberus lab on Sanctum. Admiral Hackett would like you to investigate. Хорошо. Сейчас, погоди, дай мне хоть кораблик осмотреть. Я хочу побегать сейчас по нему, посмотреть, что тут нового, что старого. Видите, люди ходят по нему, то есть все стало гораздо более живым. Ну и Джокер. Джокер, я по тебе очень скучал. Давай обнимемся, старик. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. В смысле вызвались помочь? Я что-то не понял. Ты, по-моему, ошибаешься. They've spent years denying the threat. You think they'd be prepared now? I was kind of hoping that maybe they were planning in secret and just not telling you about it because, you know, Cerberus. Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them, you know, for old time's sake. Да, это отличная была возможность в первой части повызывать их в совет в рубку и потом сбрасывать звонки. Найдите на ютубе сборник таких вот приколов, это очень классно вообще сделано. Commander, you've got a new message at your private terminal. Кстати, а мне кажется ли раньше тут что-то было? Тут был вход на... Сейчас я скажу, арсенал. Тут был арсенал, теперь его тут нет. Так, специалист. Commander? Ты у нас вместо Come to Келли check on your теперь. new recruit. Just wanted to see how you were doing. Still trying to get my bearings. When I was working on the Normandy's upgrades, I left at the end of the day. I didn't even have a toothbrush or a change of clothing until I made some emergency purchases on the Citadel. Я могу оплатить тебе. Все-таки ты же член моего экипажа. Next time you need something, just ask. We're all in this together. Oh, it's no trouble, Commander. I'm sure you have larger concerns. We can put in a requisition order. My toothbrush is a Cision Pro Mark IV. It uses tiny Mass Effect fields. Нифига себе. Слушай, они жирны ли? It costs 6,000 credits. Okay. Yeah. You're on your own with that. In any event, I appreciate you giving me the chance to stay. Was there anything else? Блин, она мне нравится, она прикольная. Правда, я, конечно, скучаю по Келли. Но у нас она выжила в прошлой части. Кстати, могла не выжить. Если кто не знает, то там, чем дольше бы мы ждали с миссии коллекционеров, тем больше бы людей из команды погибло. Так вот, жалко, что она осталась с Цербером. Вот. Ну, у нас теперь новая команда. Расскажи о себе. Where are you from originally? A colony in the Terminus systems, actually. Though I studied on Earth at Oxford. В Оксфорде? My Неплохо. parents were from London. They loved Earth, but they wanted the freedom a colony life could offer. If they stayed in London, I imagine they'd be dead right now. A lot of people back on Earth are still alive and counting on us. Quite true, Commander. I'm surprised you're worrying about a toothbrush. We've got bigger problems right now. Oh, believe me. Seeing the Reapers on Earth was terrifying. But I won't help anybody by bursting into tears here in the CIC, will I? Being here Тоже on верно. Normandy helps. If anyone in the galaxy can stop the Reapers, it's you. And if flagging your messages and managing strategic intel helps you in any way, then it's worth it. Да, каждый должен свой вклад вносить. Carry on, specialist. Приятная девушка. Так. Ага, тактическое мастерство. Смотреть обучающие ролики. Но это мне не особо надо. Электронная почта. Ох, тут так много всего. Ну ладно. Давайте по-быстренькому прочитаем все это. От кого? Стивен Хакет. Шепард. Войска Альянса рассеяны по всей галактике. Ваши особые таланты пригодятся нам в серии спецопераций. Эти операции откроют для Альянса такие возможности, которые не достичь обычными методами. Когда вы выполните задание, вас сменят на месте оперативники. Нужно, чтобы вы отправились в лабораторию Цербера на планете Святилище. Я проинструктирую вас по прибытии. Хаггет. В общем, похоже, что мы с Цербером в прямое противостояние уже вступили. То есть тут уже ни о каком там временном союзе не идет речь. Война.
Цербер преследует какие-то цели, абсолютно мне непонятные. Он модифицировал своих людей, по сути, они больше не люди. При этом он верит, что делает все ради человечества и поставит, жизни всех, лишь бы только человечество стало самым сильным. В общем, призрак в своих благих методах, мне кажется, просто с катушек съехал. Это очень печально, потому что мне он нравился. Стивен Хакет. Опять-таки, от Стивена Хакета. Капитан Шепард. Настоящее письмо официально подтверждает ваше восстановление в военных космических силах Альянса, согласно устному запросу адмирала Андерсона. Согласно пункту такому-то, о чрезвычайных полномочиях вам передается командование кораблем «Нормандия». Вам поручается препятствовать всем действиям и всех противников, предстоящим городе Земле, ее колониям и ее союзникам. Кроме того, вы наделяетесь дипломатическими полномочиями заключать договоренности с инопланетными расами. Ага. Спасибо, Хакет. Рост перевозок. Всем военнослужащим Альянса прибыть в районы, чтобы начать наступательные операции. Ага. Ну, в общем, мобилизация идет. Моя собака, капитан Шепард, робопес. Это же я купил сегодня, кстати. Я купил улучшение для Mass Effect. Оно превращает его в коллекционное издание. То есть у меня теперь де-факто коллекционка Mass Effect. Да, это шикарно. Так вот, и там ходил какой-то робопес. Вот я не совсем знал, что это. Это, видимо, оно. Капитан Шепард, я занималась тактильными интерфейсами Нормандиями, когда та стояла в доке. Ваш ВИ, Сузи, сообщил мне, что я забыла на борту свою собаку-робота. К сожалению, я сейчас на Терре-Нове и никак не могу отправиться так далеко ради собаки. Пожалуйста, позаботьтесь о ней. Ее зовут София, она любит всякие закоулки, химические отходы и розетки на 750 вольт. Спасибо, извините за беспокойство, обещаю, что София не доставит вам много хлопот. Андрео Браун. У нас на корабле песик есть? Это круто. Так, ага, и вот оружие N7. Это тоже входило в коллекционку. Ваш VA Сузи, я смотрел запрос, ага. Оружие в вашем шкафчике. Спасибо. Курианский флот. Стадель, где же Курианский флот? По последним разведданным, жнецы стремительно наступают одну систему за другой. Занимают. Они уже занимают целые системы. Народы галактики бросают свои станции, колонии, даже родные планеты. Когда-то подобный исход пришлось пережить кварианцам, вытесненным с родной планеты синтетиками-гетами. Тем не менее, когда вся галактика пытается остановить жнецов, кварианцев нигде не видно. Представители турианцев и Альянса не могут сказать, где сейчас находится Кварианский флот, заявляя, что их сейчас занимают другие проблемы. Что бы ни планировали кварианцы, они предпочли не сообщать об этом Совету. Заправившись на Илиуме, флот отбыл в неизвестном направлении. Известно, что к нему присоединились при свои паломничества молодые кварианцы со всей галактики. Жадность и политическая близорукость порой толкают народы в попытку захватить власть во время кризиса. Мы можем лишь надеяться, что кварианцы не собираются помешать общему делу. Будем остановить жнецов. Читайте то-то, то-то. Да, слушайте, если кварианцы там какую-то игру свою будут вести, там, или против гетов, в общем, это очень не вовремя. От Сузи. Подарок. С возвращением. Пока мы находились в доке, Джекер предложил приготовить небольшой приветственный подарок, на случай, если вас остановят в должности капитана. Поскольку предложенных Джекером танцовщиц было негде расположить, Джекер, ты красавчик, я решила выбирать из официального каталога Альянса систем. Бойцы уровня N7 с хотя бы 5-летним стажем получают памятную толстовку, которую могут носить вне служебного времени. Вау! 5 лет в N7 служить, получаешь толстовку. Это круто. Я поместил ее вместе с остальными предметами гардероба в вашей каюте. Ну, вы поняли, это тоже от коллекционки. Так, вот доступно улучшение. Воспользуйтесь в кабинете Ляра Тессония и полетят на задание Иден Прайм, командование Альянса. Цербер атаковал Иден Прайм и теперь захватывает колонию. Силы Альянса сейчас разобщены, поэтому мы не можем пытаться освободить колонию. Но мы делаем все возможное для помощи силам сопротивления. В процессе мы узнали, что Церберу удалось обнаружить большой британский артефакт. Мы не знаем, что это, но похоже, что именно из-за него Цербер напал на колонию. Вы должны проникнуть на колонию и захватить этот артефакт. Фух, много прочитали. Слушай, Цербер вообще с катушек слетел. Зачем нападать на людей? Я не понимаю, как это поможет в возвышении человечества. Вот если бы призрак перевел всех своих людей под командование Альянса, допустим, или помогал бы ему,
Вот это было бы шикарно. Мы победили бы там гораздо быстрее. Так, серию уже пора заканчивать, так что давайте мы просто оставшиеся каюты посмотрим. И уже будем завершать. Так, рыбок я не планирую заводить, потому что ну к черту просто. В прошлый раз они у нас постоянно подыхали. Конечно же, хомячка тоже нет. А где моя коллекция кораблей? Эй! Вы что, выкинули мою коллекцию кораблей? Ну вы уроды. Не люблю такую музыку. А другая есть? Ну даже это лучше. Так, шкаф для брони. Я не планирую как-то менять свою броню. Я уже говорю, как в прошлой части. Мне больше всего нравится N7. Вот это стартовая. Так, а повседневная. Это как генерал Альянса. Ну не как генерал, а просто командующий. Это как гопник. Вообще надо быть отбитым, по-моему, чтобы потом ходить. Работник. Вот эта толстовка. По-моему, она просто шикарна. Я в ней буду ходить. А что кроме меня есть? Вот это тоже неплохо. Вот либо такой вот пиджачок, куртка точнее даже, либо толстовка. Давайте в ней. Не зря же брал, да? А, кстати, погодите. Мы тут рукавицы брали. Ага. Уменьшает запас здоровья, зато увеличивает ближний бой. Не, это мне не подходит. Вот такой вот у нас теперь Шепард будет вне военное время. Хорошо. Что у нас тут еще есть? Инженерная палуба, грузовой отсек, арсенал. Вот, давайте в арсенал наведаемся. Модификация оружия. Дробовики мы не будем даже смотреть. Крупнокалиберные пистолеты. Это был классный пистолет вообще. Но этот... Ему бы отдачу как-то уменьшить, он был бы просто прекрасен. А винтовка... У меня же вроде был защитник, нет? Нет? Мне казалось, у меня другая винтовка была. Может, я ошибаюсь. Улучшение оружия. Так. Это все для сюрикена. Вот можно свою винтовку увеличить. Ураган. Давайте мы улучшим вот эту штурмовую. О, можно еще? Давай. Ну я так понимаю, можно сколько угодно улучшить, я просто деньги трачу. Пока что меня устраивает. И, конечно же, улучшим ураган. И орел. Орел даже я еще лучше. Вот. О, вот и песик. Hey there. Привет. Ты за мной ходить будешь? Эй, песик. Ты что, сдох? С ним что-то не так? Или он типа спать лег? Я надеюсь, я его не сломал. Эй, пес. Ну, окей. Я надеюсь, я его там не сломал. Хотя очень на это похоже. Вы знаете, у меня игра очень любит ломаться, с ней вечно что-то происходит. Так было в каждом аспекте. Так, улучшение для пенициллина. Тут мы можем взять... Ага, эти книги. Но тут дороже. Вот, собственно, на самой цитадели они стоили чуть дешевле. Наличие броня. О, модификации. Модель корабля Альянса. Берем. Броня Инферно, смотрите, прям железный человек. Мне это не интересно. Для старших офицеров Цербера. Мне это не интересно. Увеличение магазина. Компенсатор отдачи. Вот. И защитник. Конечно же, берем защитника. Запросы спектра. Ага, это те элитные пушки. Вас понял. Лейтенант. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander.
Nice to meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? So what's happening with our supply chains, Lieutenant? Alliance procurement chains are in chaos, but the Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. You can view inventory Ну and да, это я purchases right from это the я store. уже увидел. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. Да, это я So тоже you're уже my заметил. shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? I wasn't assigned as Normandy's pilot. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. With my experience, it made sense for me to take over as shuttle pilot when we left Earth. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for logistics, making sure the armory and shuttle are Этот properly бизон, stocked and maintained. этот Вега, это, конечно, нечто. Давай о себе расскажи. You were stationed on Earth. Do you have family there? I'm an only child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. На самом деле, такой хороший пример человека нетрадиционной ориентации. То есть, пока он не упомянул, что у него был муж, мы даже и подумать об этом не могли, да? Он вовсе там не какой-то «Ой, там то-то, то-то», таким вот голоском. Нормальный мужик с нами служит. Так, что тут есть еще? Это, видимо, место обитания Веги, Джеймса. Давайте с ним поговорим. Hey, Shepard. Я говорю же, бизон просто. How'd it go with the council? Same as usual. Non-committal. Unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yeah. We're gonna rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. Да ему надоест свои мускулы, не знаю, You показывать. down here for a reason? Слушай, он общается реально с не как с капитаном, а каким-то дружком своим. Just Я, конечно, все came down to понимаю, но мы с ним не настолько близки, чтобы он прям... Great. Все-таки я капитан, он должен уважать меня. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? А знаешь, давай. I think I can handle it. Сейчас мы мозги Okay, подправим. Let's dance. Он сильнее меня, но я круче. Don't push your luck, Vega. With age comes wisdom. And rank. Ha! You sound like my old CO. Oh yeah? And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Was? Died. With most of my squad. Protecting a civilian colony from a collector attack. And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. О, Because you were out saving the galaxy by taking down the entire collector homeworld. ну что, я тебе повиноват теперь, что ли? Потому что ты такой выбор совершил. You can't blame yourself, Vega. Who says Теперь I'm понятно, blaming почему он так myself? злится. I do. You a shrink too? Nope. But that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. Давайте его в порядок приведем. So? So,
Maybe you don't care if you live or die. Or maybe... I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war! Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey, thanks for the dance, Loco. Что бы это ни значило. Loco, huh? I can think of worse things to call you. Long as you remember who's in charge, you can call me whatever you want. Oh, I won't forget. Ну, мне кажется, мы его так в порядок более-менее провели. А то он совсем уж задавался. Еще, оказывается, винил нас в том, что, видите ли, мы его поступок сделали бессмысленным, когда спасли галактику. Ну, простите, как говорится. Ладно, я думаю, с ним проблем уже больше не будет. Мы привели его в чувство. Давайте мы продолжим уже в следующей серии. Полетим на первое наше задание. Вот, я, как всегда, буду начинать серии с этой точки. Да-да. Там во второй части у нас серии 20 подряд я начинал именно вот отсюда. Будем возрождать традицию. Давайте увидимся с вами, дорогие мои, в следующей серии. Всего вам хорошего. Пока-пока.